नमो नमः पुण्याः जपकर्म गुरुध्वम् ओम स्वामिनः मनस्समाधीयताम् प्रसीदन्तु भवन्तः ओम भवद्भिः अनुज्ञातः ओम वाच्यताम् शिवापस्सन्तो सुगन्धाः पान्तो सौमनस्यमस्तो अक्षतञ्चारिष्टञ्चास्तो सुमन्वाहार्योऽस्तो स्वस्ति दक्षिणाः पान्तो भगवतो वीर्येण भगवत्कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि वासुदेव भगवान् पवित्रम् शतधारम् सहस्रधारम् अपरिमितम् अक्लिष्टम् अक्षय्यम् अनन्तम् अरिष्टम् अच्युतम् परमम् पवित्रम् भगवान् वासुदेवः पुनातु। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नश्चक्र प्रचोदयात्। ओम येषा कृतेश भगवान् वासुदेवः। ओम येषा कृतेश भगवान् संकर्षणः। येषा कृतेश भगवान् प्रद्युम्नः। ओम येषा कृतेश भगवान् अनिरुद्धः। महापुरुषो वर्धता। ओम सत्यो वर्धता। ओम अच्युतो वर्धता। ओम अनन्तो वर्धता। भगवान् वासुदेवो वर्धता। वर्धन्ता पुरुषाः शान्तिरस्तु। न्यूनातिरिक्तं यावत् वर्षं संपूर्णमस्तु। शुद्धये वासुदेवोऽस्तु लाङ्गली शुद्धये सदा। प्रद्युम्न शुद्धये चास्तु अनिरुद्धोऽस्तु शुद्धये। शुद्धये चास्तु विष्णुः सर्वत्र संस्थितः। दोषाणां हरणायास्तु गदा चक्रासि वृक्षदा। नागेषु च सुरेशश्च नगरे ग्रामवासिनां। तुष्टये पुष्टये चास्तु आयुरारोग्य सिद्धये। गुणां साधकेन्द्राणां पञ्चकालरतात्मनां। सर्वदा पुत्रमित्राणां दासी दासकमामपि। शास्त्रागमादीनां अस्तुत्राणाय सर्वशः। अविग्रहमनिषं चास्तु सम्पदश्चोत्तरोत्तरम्। अहं शुद्धये चास्तु वासुदेवादिमूर्तिमान्। शङ्खचक्र गदा पद्मैः युक्तः सर्वेश्वरेश्वरः। तां भगवान् देवो लाङ्गली प्रीयतां सदा। प्रद्युम्न प्रीयतां नित्यम् अनिरुद्धः सुरेश्वरः। नारायण सुरेशोऽस्तु कर्मणां पूरणाय च। न्यूनाधिकानां शान्त्यर्थं प्रीयतां प्रीयतां भगवान् विभुः। यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नैति यावद् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावद् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते। ओम कर्मणः पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। ओम कर्मरद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरद्यताम्। ध्यामस्तोमं सनुयाम वाजम् आनो पुण्याः एव कुरुते। पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु। कर्मास्तु वासुदेव प्रीयतां प्रीयतां भगवान् वासुदेवः भगवान् पवित्रम्। वासुदेव पवित्रम् शतधारम् सहस्रधारम् अपरिमितधारम् अपरिमितम् अच्छिद्रम् अक्लिष्टम् अक्षय्यम् अनन्तम् अरिष्टम् अच्युतम् परमम् पवित्रम् भगवान् वासुदेवः पुनातु। ओम भूर्भुवः स्वः पवित्रम् भगवानस्तु वासुदेवः परो गुरुः अस्तु संकर्षणो देवः पवित्रम् परमो विभुः। प्रद्युम्नोऽस्तु पवित्रम् वै साक्षी विश्वस्य साम्प्रतम्। पवित्रमनिरुद्धोऽस्तु विश्वत्राता जगत्पतिः। शुद्धयेस्तु ऋषिकेशो वासुदेवोऽस्तु शुद्धये सदा संकर्षणो देवः शुद्धये सदा मम। प्रद्युम्न शुद्धये चास्तु सर्वत्र मम सर्वदा। शुद्धये निरुद्धोऽस्तु शुद्धयेस्तु जगत्पतिः। शुद्धये विष्णुस्त्वाद्या शुद्धये मधुसूदनः। ओम शांति शांति शांति। स्थानानि देशानि सहस्रबाहुर्वरेण्य नामा विरजांसि नामा। तेभ्यो नमस्ते मधुसूदनाय तत्राभिमानं परिरक्षयन्तम्। मंगलवाद्यम्। अपरिमितधारम् अपरिमितम् अच्छिद्रम् अक्लिष्टम् अक्षय्यम् अनन्तम् अरिष्टम् अच्युतम् परमम् पवित्रम् भगवान् वासुदेवः पुनातु।
सहस्रधारम अपरिमितधारम अपरिमितम अच्छिद्रम अक्लिष्टम अक्षय्यम अनंतम अरिष्टम अच्युतम परमं पवित्रम भगवान वासुदेवः पुनातु। तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयङ्गामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वामृतमध्यां मस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्राञ्जलन्तीं तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां दिशदाज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे रस्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या लक्ष्मीः उपैतुमान् देवसखकीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलान् ज्येष्ठावलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारान्तराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरेषणीम् ईश्वरीगुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाकोतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्वेतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमां श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्सृजन्तस्निग्धानिक्लीतपस मे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां करणीं जष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतङ्गावो दास्योऽश्वान् विन्देयम् ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮದಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯೇ ವಿಷ್ಣುಮನೋನುಕೂಲೆ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪದ್ಮಂ ಮಯಿ ಸನ್ನಿಧತ್ಸ್ವ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಿಯೇ ಪೂಜ್ಯೆ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯೇ ಶುಭೆ ಪದ್ಮೇ ರಮೇ ಲೋಕಮಾತಃ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಾರ್ತಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಶುಭಪ್ರದವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ತಾಯಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಾಯಿಯ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪುರಸ್ಸರವಾದಂತಹ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಹೇ ತಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತಳು, ನಿರ್ವಿಕಾರಳು, ನಿತ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪೂರ್ಣಳು ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯವಾದಂತಹ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಭೂತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಚಿತ್ತೈ ಸುಭಿನ್ನಪವ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ವಕ್ಷೋ ನಿವಾಸಿನಿ ಭೃತ್ಯ ವತ್ಸಲೆ ಕಾಯತ್ರಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ವಿಖ್ಯಾತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಮಲೆ ಕಾಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರನಾಯಿಕೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಕಲ್ಪಲತಿಕೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಕಾರುಣ್ಯ ಕಲ್ಪಲತಿಕಳೆ, ಹೇ ಪದ್ಮಾವತಿ, ನಿನಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗಜರಾಜರು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವವೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಜವಾಹನ, ಅಂತಹ ಗಜ ಎಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗದೊಡೆಯನ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗರುಡ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳಿದ್ದಾವೋ ಅಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ತಾಯಿಯ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಜವಾಹನಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಆ ಗಜರಾಜರು ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ತಾಯಿ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ವರ ಮತ್ತು ಅಭಯ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ತತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಭಗವಂತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳಂತೆ ತಾಯಿ. ವಿಷ್ಣು ಮನೋನುಕೂಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿ ಸಹಸ್ರದಳ ಪದ್ಮಸ್ಥೆ ಕೋಟಿ ಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನೆ ಪದ್ಮಪತ್ರ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಪದ್ಮಪತ್ರದಂತೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಣ್ಗಳುಳ್ಳಂತಹವಳು ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ, ತಾಯಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೇನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವಜ್ಞೆ ಸರ್ವವರದೆ ಸರ್ವಮಂಗಳದಾಯಿನಿ ಸರ್ವಸಮ್ಮಾನಿತೆ ದೇವಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಸರ್ವಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು. ಅನಾಲೋಚನೆಪಿ ಸರ್ವ ವಿಷಯಕಂ ಜ್ಞಾನಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೃದಯವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ.
भूतस्तरति दुष्कृतानि तेन पवित्रेण शुद्धेन पूताः अधिपाप्मानपरातिन्दरेम लोकस्य द्वारमर्चिवत् पवित्रम् ज्योतिष्मद्भ्राजमानम् महस्वते अमृतस्य धारा बहुधा जोहमानम् चरणन्नो लोके चुदितान् दधातु तद्विष्णोः परमम् पदगम् सदा पश्यन्ति सूरजः दिवेव चक्षुराततम् तद्विप्रासो विपण्यवो जागृवागम् सस्तमिन्धते विष्णोर्यत्परमम् पदम् पर्याप्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोते उत्तममहद्भवति सर्वस्याप्ये सर्वस्य जित्ये तेनाप्नोति सर्वं जयति। सर्वदहरा सर्वहृदहरा वासे सर्वपापभयापहे ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಇದೋ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ತಾಯಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಶಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಘ್ಯ ಪಾದ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಧೂಪ ದೀಪಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಯಾವ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದ ಹಾಗೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗಮ ಪಂಡಿತರು, ಪಾಂಚರಾತ್ರ ಆಗಮ ಪಂಡಿತರು. ಇದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ಬಹಳ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಕೃತಜ್ಞತಾರೂಪವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೃದಯವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಪದ್ಮಾವತಿ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಶ್ರೀರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಭೂರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯದ್ದೇ ಸ್ವರೂಪ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಆಗಬಹುದು, ನೀಲಾದೇವಿ ಆಗಬಹುದು, ಭೂದೇವಿ ಆಗಬಹುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯದ್ದೇ ಸ್ವರೂಪ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಆ ಭಗವಂತನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞರಾಗೋಣ.
यथा संकल्पित नवदिन ब्रह्मोत्सव कर्मणि पंचमे दिवसे वसंतोत्सव मुहूर्त शुभ मुहूर्तोस्तुति भवन्तो महान्तः अनुगृह्णन्तु ओम गंधद्वारान्दुराधर्षान् यदुत्तरगो सदस्तं विचक्रमाणस्त्रे मृगाय विष्णोररागमधिविष्णो कृष्णमधिविष्णो नप्त्रे स्विष्णोस्योरधिविष्णो द्रवमधिवैष्णवमधिविष्णवेत्वा पदस्य प्रियमपि पादो अस्य करो यत्र देवयवो मदन्ति पुरुक्रमस्य सैवन्तुरित्वा विष्णो पदे परमे मध्वत्सः प्रदक्षिष्टस्तपदे वीर्याय मृगोण भीमकुजरो गिरिष्टाः यस्य ऋषत्रिषु विक्रमणेषु अधिक्रियन्ति भुवनानि विश्वा परो मात्रया तनुवा प्रदान न ते महित्वमन्वश्नुवन्ति उभे देवि स्मरजति पृथिव्या विष्णो देवत्वम् परमस्य विच्छे विचक्रमे पृथिवी मेढयेताम् क्षेत्राय विष्णुर्मनुषेदसस्यन् ध्रुवासो अस्य गिरयोजनासः सुरक्षितिगं सुजनिमाचकार वृद्धेव पृथिवी मेढयेताम् विचक्रमे सदर्श सम्महित्वा प्रविष्टुरस्तु तव सस्तमीयान् मेढकृत्यस्यस्तविरस्य नाम
ತಾಯೇ ನಿನ್ನ ಪದತೋ ಯಜ ಕೆರಗುವೆ ಮಾಯಾದೇವಿ ಹರಿಕಾಯ ನಿವಾಸಿನಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರೇರಿಸೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸತಿ ಕರ್ದಮ ಜಾಲಯೇ ಭದ್ರ ಶರೀರೇ. ನವದಿನಗಳ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ 5ನೆಯ ದಿನ ಇಂದು ತಾಯಿಗೆ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಗಂಧದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗಂಧವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾಯಿಯ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆ ತಾಯಿ ಆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಸರಸಿ ಜನಯನೆ ಸರೋಜ ಹಸ್ತೆ ಧವಲತರಾಂಶುಗ ಗಂಧ ಮಾಲ್ಯ ಶೋಭೆ ಭಗವತಿ ಹರಿವಲ್ಲಭೆ ಮನೋಜ್ಞಿ ತ್ರಿಭುವನ ಭೂತಿಕರಿ ಪ್ರಸೀದ ಮಹ್ಯಂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗು ಹೇ ತಾಯಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ತನ್ನ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಪುಣ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸುಕೃತಂ ತಿಲಮಾತ್ರ ತುಲ್ಯಮೀಶ ಕ್ರಿಯತೆ ನೈವ ಮಯೈಕ ವತ್ಸರೇಪಿ ಅಪಿತು ಕ್ರಿಯತೆ ಸದಾಗಪೂಗ ಪ್ರತಿಯಾಮಂ. ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯೈರ್ಮುಕುಂದ, ಸಕಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಎಳ್ಳಿನಷ್ಟು ಕೂಡ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೇ ತಾಯಿ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣಳಾದಂತಹ ನೀನು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾರಿಸಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಪುಣ್ಯಾರ್ಜನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ. ನಿನ್ನ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೃತಾರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ. ಈ ಕರುಣೆ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಆ ತಾಯಿಯ ಅಪಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಲೋಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ಈ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಸುಗಂಧಭರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೈಲವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಸಮೂಹವೇ ಆ ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಆದರದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರು, ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಧ ಏನಿದೆ, ಆ ಗಂಧದ ಉದಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಕ್ತರ ಸಂದೋಹವನ್ನೇ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೀರಿದ್ದಾಳೆ. ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ನಾನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಭಕುತರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅನಂತ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು, ತಾಯಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಆ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಪುಣ್ಯವೋ ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸಿದಂಥವರಾಗ್ತೇವೆ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇಹಿಮೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ದೇಹಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ದರ್ಶನಂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಂ ಚ ಮೇ ದೇಹಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಹೇ ತಾಯಿ, ಅಷ್ಟವಿಧವಾದಂತಹ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ನಿನ್ನ ಪಾದ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡು, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ
ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ತಾಯಿಗೆ. ವಾಯುದೇವರು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಶುಕ್ಲತ್ರಯರು ಅಂತನ್ನುವಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ವಿಷಯಕವಾದಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ. ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸರ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳಂಥವಳು ಆ ತಾಯಿ. ಅನಾಲೋಚನೆಪಿ ಸರ್ವ ವಿಷಯಕಂ ಜ್ಞಾನಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತಹದ್ದೇ. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯ ದೋಷದ ಸುಳುವಿಕೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯ ಗೋಪುರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇಗುಲದ ಗೋಪುರದ ದರ್ಶನ 7 ಕಲಶಗಳಿಂದ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಗೋಪುರ. ಗೋಪುರ ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡಿತೇವೆ. ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸೇರ್ಪಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಂತೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಆ ಗೋಪುರದ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ಆ ಗೋಪುರದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಮನಸ್ಸಿಗೊಂದು ವಿಧವಾದಂತಹ ಆನಂದ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಈ ಗೋಪುರದ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಪುರದ ಕಲೆಯೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹದ್ದು, ಶಿಲ್ಪಕಲೆ. ಸಕಲ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕೆತ್ತಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹವಾದರೆ ಸಾಕು, ತಾಯಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವ ಮನದಾಳದ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಇದೋ ಭಕ್ತರು ನಾನು ಮುಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಜರಾಜರು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ವಾಹನ ಗಜ. ಆ ಗಜವಾಹನವು ಕೂಡ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ, 7 ಗಂಟೆಗೆ. ಅಂತಹ ಆ ಗಜವಾಹನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಯಂಕಾಲ ನೋಡಬಹುದು. ಕಣ್ಗಳಿಂದ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಸಂಪಾದನೆ ತಾಯಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ. ತಾಯಿ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸರ್ವದಾ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿ. ಆ ತಾಯಿಯ ಕರುಣೆ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆ ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನವವಿಧವಾದಂತಹ ಭಕುತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣೋ ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ. ಆ ನವವಿಧವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾದ ಸೇವನ ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಪಾದವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ತಾಯಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಾಳಂತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ, ವಸಂತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದೇನಿದೆ ಆ ಗಂಧದ ಉದಕ, ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿಯ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕರುಣೆ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಬೀರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವಾದ್ಯಕಾರರು ವಾದ್ಯವನ್ನು ವಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆ ಗಂಧೋದಕ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅರ್ಚಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ತಾನು ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು.
ಆ ವಸಂತೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರಿಶಿಣ, ಗಂಧ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾತೊರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೇ ತಾಯಿ, ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕರುಣೆ ಉಳ್ಳಂತಹವಳೆ, ಇಂತಹ ಕರುಣೆ ಸರ್ವದಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮದಳಾಯತಾಕ್ಷಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯೆ ವಿಷ್ಣು ಮನೋನುಕೂಲೆ. ಆ ತಾಯಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯಳು, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಳಾದಂಥಳು. ತ್ವತ್ಪಾದ ಪದ್ಮಮಯಿ ಸನ್ನಿಧತ್ವ ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪೆ ತೋರಿ ನೀ ನಮಗೆ ಒಲಿಯಮ್ಮ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರಗಳ ನೀಡಮ್ಮ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪೆ ತೋರಿ ನೀ ನಮಗೆ ಒಲಿಯಮ್ಮ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರಗಳ ನೀಡಮ್ಮ.
ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ. ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಳಾದಂಥವಳು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾರಾಯಣಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಅಂತಹ ಆ ನಾರಾಯಣಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಿಸೋಣ. ಸರ್ವಜ್ಞಳು, ಸರ್ವವರದೆ, ಸರ್ವಮಂಗಳದಾಯಿನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹವೇ ತಿರುಚಾನೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾಯಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದರೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ, ಮಂದಿರದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಭಕ್ತರಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಛತ್ರ ಚಾಮರವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಛತ್ರ ಚಾಮರ ರೂಪದಿಂದ ತಾಯಿ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಆ ತಾಯಿಯೇ ಆ ಛತ್ರ ಚಾಮರಗಳಿಂದ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಇದು ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ತಾಯಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಸರ್ಗ ಮಹಾವಿಭೂತಿ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಯಮಾವೃತಿ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಾ ಯಸ್ಯಾ ಅಪಾಂಗಲವ ಮಾತ್ರ ತವೂರ್ಜಿತಾ ಸಾ ಶ್ರೀ ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಬಲವತಿ ಅಜಿತಂ ನಮಾಮಿ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಯಾರ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಾಳೋ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಸಮಾಸ ವ್ಯಾಸಯೋಗತಃ ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಅಜಿತ ನಾಮಕ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ. ಅಂತಹ ಆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಗಂಧದ ಉದಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾಳವನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಕೆಲವರು, ಡೊಳ್ಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು, ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾದ್ಯ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ವಾದಿಸುತ್ತಾ, ವೇದ ಪಂಡಿತರು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರು ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೃದಯವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇದೊಂದು ವೈಭವೋಪೇತವಾದಂತಹ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತಾಯಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಛತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಚಕ ಸಮುದಾಯದವರು ಆ ತಾಯಿಯ ಆ ಗಂಧೋದಕವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಮೀಪ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಂಪಡಿಸುತ್ತಾ ತಾಯಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರುಣೆ ಭಕ್ತರ ಮೇಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತರು ಆನಂದ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಚಿತ್ತವೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ತಾಯಿಯ ಚಿತ್ತದ ಅನುಸಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋಕವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರುವುದು ಆ ತಾಯಿಯ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯ ಉತ್ಸವ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಸಂತೋತ್ಸವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೂತನತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ. ವಸಂತ ಅಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಋತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಋತು ನೂತನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ನವೀನತೆಯನ್ನು. ಅಂತಹ ಆ ವಸಂತ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ದೂರವಾಗಲಿ. ತಾಯಿಯ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ವಸಂತ ಋತುವಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಆ ತಾಯಿಯ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ
ಆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನವವಿಧವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ, ಅದು ಕೂಡ ಕುಮಾರಾವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಸಹಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಮಾರಾವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ತಾಯಿಯ ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ದೈತ್ಯ ಬಾಲಕರನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಬೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಮಾರ ಆಚರೇತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ಧರ್ಮಾನ್ ಭಾಗವತಾನಿಹ ದುರ್ಲಭಂ ಮಾನುಷಂ ಜನ್ಮ ತದಪ್ಯಧ್ರುವಮರ್ಥದಂ. ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಬಹಳ ದುರ್ಲಭವಾದಂತಹದ್ದು, ಅಸ್ಥಿರವಾದಂತಹದ್ದು. ಸ್ಥಿರವಾದದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಏನಿದೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಸ್ಥಿತೆ ಪದ್ಮಾಸನೆ ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಾರ್ತಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ತಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವಳು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವನ್ನೇ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಂತೆ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿ ಪದ್ಮಾಸನಳು, ಪದ್ಮಹಸ್ತಳು. ಅಂತಹ ಆ ಪದ್ಮಾವತಿಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶ. ತಾಯಿಯ ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆರೆದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಗಂಧದ ಉದಕ, ವಸಂತೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಗಂಧ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದು ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರುಣನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯ ಈ ಉತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಳೆಗರೆದು ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆ ತಾಯಿಯು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಭಕ್ತರಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಬಂದು ದಾಸೋಹಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸು ಆ ತಾಯಿಯದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಆ ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಜಿಸೋಣ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ಕಮಲೆ ಕಾಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣಪುರನಾಯಿಕೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಕಲ್ಪಲತಿಕೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಕಾರುಣ್ಯ ಕಲ್ಪಲತಿಕೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಆ ತಾಯಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಕಲ್ಪಲತಿಗಳು, ಕರುಣೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಂತೆ ಆ ತಾಯಿ. ಆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಏನನ್ನ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಬೇಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮನೋಭೀಷ್ಟಗಳು ಪೂರೈಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹವುಗಳಾಗ್ತಾವಂತೆ. ಅಂತಹ ಆ ಕಾರುಣ್ಯ ಕಲ್ಪಲತಿಗಳಾದಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹವಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ತಾಯಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಳಾದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡು,
ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾಳಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಕಲ ವೇದಗಳ ಆಗಮಗಳ ವಾಂಗ್ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅಭಿಮಾನಿನಿಯಾದಂಥವಳು ಆ ತಾಯಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಾಗ್ತೇವಂತೆ. ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಂ ಕಾಮಯೇ ತಂ ತಂ ಉಗ್ರಂ ಕೃಣೋಮಿ ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ತಂ ಋಷಿಂ ತಂ ಸುಮೇಧಾಂ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ, ಇಂದ್ರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರಾಧಿಸಬೇಕಂತೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಓಂ ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರವರು ಆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನ, ಅದಾದ ನಂತರ ಟೀಕೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಹ್ರಾಸ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಹ್ರಾಸವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇ ತಾಯಿ ತುಂಬಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ಇದು. ತಾಯಿಯದ್ದು ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಕ್ತ ಕೋಟಿಯನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಮಸ್ತ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಾಯಿಯೂ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕರುಣಾ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸರ್ವಜ್ಞೆ ಸರ್ವವರದೆ ಸರ್ವಮಂಗಳದಾಯಿನಿ ಸರ್ವಸಮ್ಮಾನಿತೆ ದೇವಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವಳು ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಅಂತ. ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ, ಆ ತಾಯಿಯೇ ಶುಭ ಸ್ವರೂಪಳು. ಎಲ್ಲರ ಅಭೀಷ್ಟಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವಳು. ಅವಳೇ ಶರಣ್ಯಳು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು, ತ್ರ್ಯಂಬಕೆಯನ್ನು, ಗೌರಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾರಾಯಣಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸೋಣ. ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಎಲ್ಲ ವನಿತೆಯರು ಕೂಡ, ಯೋಷಿತರು ಕೂಡ, ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಆ ತಾಯಿಯ ಅಂಶವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಆ ತಾಯಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಸಂತೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈಗ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಇರುವಂತಹವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಆ ವರುಣನ ಸೇವೆ, ಆ ವರುಣ ನೀರನ್ನು, ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನು ಗರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಛತ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ತಾಯಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೃತಾರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತ್ಯೈ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೃದಯವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಪದ್ಮಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಈ ವೈಭವೋಪೇತವಾದಂತಹ ವಸಂತೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗೋಣ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೃದಯವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ದೇಹಿ ಮೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ದೇಹಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ದರ್ಶನಂ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಂ ಚ ಮೇ ದೇಹಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ
इंदिरे हेमवर्णाभे त्वां वंदे परमात्मिकां भवसागरमग्नं मां रक्ष रक्ष महेश्वरी रक्ष रक्ष महेश्वरी देवी अलमेल मंगा पंचब्रह्मात्मिका अलमेल मंगा पंचवक्त्र पाहि अलमेल मंगा परमात्मिका पाहि अलमेल मंगा पयसा जुहुयात् जुहुयात् पयसा पयसा जुहुयात् ग्राम्यान् ग्राम्यान् जुहुयात् पयसा पयसा जुहुयात् ग्राम्यान् जुहुयात् ग्राम्यान् ग्राम्यान् जुहुयात् जुहुयात् ग्राम्यान् पशून् पशून् ग्राम्यान् जुहुयात् जुहुयात् ग्राम्यान् पशून् ग्राम्यान् पशून् पशून् ग्राम्यान् ग्राम्यान् पशून् शुचा शुचा पशून् ग्राम्यान् ग्राम्यान् पशून् शुचा पशून् शुचा शुचा पशून् पशून् शुचार्पयेदर्पयेत् शुचा पशून् पशून् शुचार्पयेत् शुचार्पयेदर्पयेत् शुचा शुचार्पयेत् यद् यदर्पयेत् शुचा शुचार्पयेत् यद् अर्पयेत् यद् यदर्पयेदर्पयेत् यदारण्यानामारण्यानां यदर्पयेदर्पयेत् यदारण्यानाम् यदारण्यानामारण्यानां यद् यदारण्यानामारण्यानारण्यानारण्यानां यद् यदारण्यानामारण्यान् आरण्यानामारण्यानारण्यानारण्यानामारण्यानामारण्यान् जर्तिलयवाग्वाजर्तिलयवाग्वारण्यानारण्यानामारण्यानामारण्यान् जर्तिलयवाग्वा आरण्यान् जर्तिलयवाग्वाजर्तिलयवाग्वारण्यानारण्यान् जर्तिलयवाग्वा जर्तिलयवाग्वारण्यानारण्यान् जर्तिलयवाग्वा 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 जुहुयात् जुहुयात् जर्तिलयवाग्वा जर्तिलयवाग्वा जुहुयात् जर्तिलयवाग्वेति जर्तिलयवाग्वा जुहुयात् 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 कविधुकयवाग्वा कविधुकयवाग्वा जुहुयात् जुहुयात् कविधुकयवाग्वा जुहुयात् कविधुकयवाग्वा कविधुकयवाग्वा जुहुयात् जुहुयात् कविधुकयवाग्वा कविधुकयवाग्वा जुहुयात् जुहुयात् कविधुकयवाग्वा 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 ननवा कविधुकयवाग्वा कविधुकयवाग्वा ना कविधुकयवाग्वेति कविधुकयवाग्वा वाननवा वानग्राम्यान् ग्राम्यान् नवा वानग्राम्यान् नग्राम्यान् ग्राम्यान् नरग्राम्यान् पशून् पशून् ग्राम्यान् नरग्राम्यान् पशून् ग्राम्यान् पशून् पशून् ग्राम्यान् ग्राम्यान् पशून् हिनस्ति हिनस्ति पशून् ग्राम्यान् ग्राम्यान् पशून् हिनस्ति पशून् हिनस्ति हिनस्ति पशून् पशून् हिनस्ति नन हिनस्ति पशून् पशून् हिनस्ति न हिनस्ति नन हिनस्ति हिनस्ति नारण्यानारण्यान् न हिनस्ति हिनस्ति नारण्यान् नारण्यानारण्यान् नारण्यानथो अथो आरण्यान् नारण्यानथो आरण्यानथो अथो आरण्यानारण्यानथो खलु खल्वथो आरण्यानारण्यानथो खलु अथो खलु खल्वथो अथो खल्वाहुराहुः खल्वथो अथो खल्वाहुः
अथो इत्यथो खल्वाहुराहुः खलु खल्वाहुरनाहुतिरनाहुतिराहुः खलु खल्वाहुरिनाहुतिः आहुरनाहुतिरनाहुतिराहुराहुरनाहुतिर्वै वा अनाहुतिराहुराहुरनाहुतिर्वै अनाहुतिर्वै वा अनाहुतिरनाहुतिर्वै जर्तिला जर्तिला वा अनाहुतिरनाहुतिर्वै जर्तिला अनाहुतिरित्यनाहुतिः वै जर्तिला जर्तिला वै वै जर्तिलाश्च जर्तिला वै वै जर्तिलाश्च जर्तिलाश्च जर्तिला जर्तिलाश्च कवीधुका कवीधुकाश्च जर्तिला जर्तिलाश्च कवीधुकाः च कवीधुका कवीधुकाश्च च कवीधुकाश्च च कवीधुकाश्च च कवीधुकाश्च कवीधुकाश्च च कवीधुका कवीधुकाश्चेतीति च कवीधुका कवीधुकाश्चेति चेतीति च चेत्य जक्षीरेण जक्षीरेणेति च चेत्य जक्षीरेण इत्यजक्षीरेण जक्षीरेणेतीत्यजक्षीरेण जुहोति जुहोत्यजक्षीरेणेतीत्यजक्षीरेण जुहोति अजक्षीरेण जुहोति जुहोत्यजक्षीरेण जक्षीरेण जुहोत्याग्नेय्याग्नेयी जुहोत्यजक्षीरेण जक्षीरेण जुहोत्याग्नेयी अजक्षीरेणेत्यजक्षीरेण जुहोत्याग्नेय्याग्नेयी जुहोति जुहोत्याग्नेयी वै वा आग्नेयी जुहोति जुहोत्याग्नेयी वै आग्नेयी वै वा आग्नेय्याग्नेयी वा एषैषा वा आग्नेय्याग्नेयी वा एषा वा एषैषा वै वा एषा यद्यदेषा वै वा एषा यद् एषा यद्यदेशैषा यदजा जायदेशैषा यदजा यदजा जायद्यदजाहुत्याहुत्या जायद्यदजाहुत्या अजाहुत्याहुत्या जाजाहुत्यैवैवाहुत्या जाजाहुत्यैव आहुत्यैवैवाहुत्याहुत्यैव जुहोति जुहोत्येवाहुत्याहुत्यैव जुहोति आहुत्येत्याहुत्या एव जुहोति जुहोत्येवैव जुहोति न जुहोत्येवैव जुहोति न जुहोति न जुहोति जुहोति न ग्राम्यान् ग्राम्यान् न जुहोति जुहोति न ग्राम्यान् न ग्राम्यान् ग्राम्यान् न ग्राम्यान् पशून् पशून् ग्राम्यान् न ग्राम्यान् पशून् ग्राम्यान् पशून् पशून् ग्राम्यान् ग्राम्यान् पशून् हिनस्ति हिनस्ति पशून् ग्राम्यान् ग्राम्यान् पशून् हिनस्ति पशून् हिनस्ति हिनस्ति पशून् पशून् हिनस्ति न हिनस्ति पशून् पशून् हिनस्ति न हिनस्ति न हिनस्ति हिनस्ति नारण्यानारण्यान् न हिनस्ति हिनस्ति नारण्यान् नारण्यानारण्यान् न नारण्यानङ्गिरसोऽङ्गिरस आरण्यान् न नारण्यानङ्गिरसः आरण्यानङ्गिरसोऽङ्गिरस आरण्यानारण्यानङ्गिरसः सुवर्गगौ सुवर्गमङ्गिरस आरण्यानारण्यानङ्गिरसः सुवर्गम् अङ्गिरसः सुवर्गगौ सुवर्गमङ्गिरसोऽङ्गिरसः सुवर्गम् लोकम् लोकगौ सुवर्गमङ्गिरसोऽङ्गिरसः सुवर्गम् लोकम् सुवर्गम् लोकम् लोकगौ सुवर्गगौ सुवर्गम् लोकम् यन्तो यन्तो लोकगौ सुवर्गगौ सुवर्गम् लोकम् यन्तः सुवर्गमिति सुवहागम् लोकम् यन्तो यन्तो लोकम् लोकम् यन्तो जायामजायाम् यन्तो लोकम् लोकम् यन्तो जायाम् यन्तो जायामजायाम् यन्तो यन्तो जायाम् घर्मम् घर्ममजायाम् यन्तो यन्तो जायाम् घर्मम् विमिमेत्वा पयस्वतीम् देवानाम् धेनुगुं सुदुःखामनपस्फुरन्तीम् इन्द्रः सोमम् पिबतु क्षेमो अस्तु नः श्रीवैकुण्ठविरक्ताय स्वामि पुष्करिणी तटे रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम्।
చేరి యశోదకు శిశువితడు చేరి యశోదకు శిశువితడు దారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియునితడు చేరి యశోదకు శిశువితడు దారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియునితడు చేరి యశోదకు శిశువితడు దారుణి బ్రహ్మకు తండ్రియునితడు చేరి యశోదకు శిశువితడు సొలసి చూచినను సూర్య చంద్రులను సొలసి చూచినను సూర్య చంద్రులను లలివెద జల్లేడు లక్షణుడు సొలసి చూచినను సూర్య చంద్రులను లలివెద జల్లేడు లక్షణుడు నిలిచిన నీలువున నిఖిల దేవనల నిలిచిన నీలువున నిఖిల దేవతల కలిగి చూసురల ధనివో ఇతడు నిలిచిన నీలువున నిఖిల దేవతల కలిగి చూసురల ధనివో ఇతడు చేరి యశోదకు శిశువితడు ముంగిట బులసిన మోహన మాత్మల ముంగిట బులసిన మోహన మాత్మల ముంగించే ఘన పురుషుడు ముంగిట బులసిన మోహన మాత్మల ముంగించే ఘన పురుషుడు సంగతి మావంటి శరణాగతులకు సంగతి మావంటి శరణాగతులకు సంగము శ్రీ వెంకటాద్రి Oh